तेरा दरबार सच्चा तू तख्त सिर शाह पातशाहो ने चल चौर छठ औड़े बड़े बड़ा बार तेरा मर्तबा गने को जप करतबा जिया अंदर जियो सब जाला सब तेरा बस तेरा घर पला तेरे घर ना दुदाई खुद घर मान मत तेज अपने आप डर सर्व कला भरपूर दिशा जग करता नानक दासन दा खुद आ गए बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब तेरे वास्ते ना कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान मता तेज अपनाया पिजर सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दा तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम थे आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम थे आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक पाद पंकज सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघ्नन के नासक बिघ्नन हर गोबिंद शुभ मत
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਨ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮਾ ਦੁਐਤ ਹੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰ ਭਏ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੰਤ ਜੇ ਤਿਨ ਪਦ ਨਮੋ ਹਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर के दीन दुनिया दे वाली वालिए कुल आलम नूरे सरवरे कायनात जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक पवित्र पावन हजूरी विच हारियां भर के नतमस्तक हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु पाद लेखे ला के सफला कर रहे भाई प्रात मानक देहोरिया बिंद मिलन की एहो तेरी बरिया अवर काज कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ये साडे दा प्रयोजन है साडे मनुखी जामे प्रयोजन है बिना प्रयोजन तो जीवन बतीत करना इउं है जिवें यात्रा तक कर कोई टिकाणा नहीं है केवल भटकन है। तो अपने जीवन के प्रयोजन नू आप जी सिद्ध रहे हो। वडाग ने कि धन गुरु नानक साहब जीवन बाज साहब जी दी पावन अमृत करन ते सुनन दा सानू सुभाग प्राप्त हो रहा है। निरंकार दी कथा पुरख दी कथा है। सुनन वाले ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ जे प्यार नाल सत्कार नाल भावना सतगुरु जी दी इस अमृतमयी कथा नूं सरवण करन इतना प्रेम है कथा नाल बारंबार नमस्कार करन नूं चित है उन्हां गुरसिखां दे चरणां ते जिहड़े गुरसिख गुरु साहब जी दी कथा सुनन दा नेम बना के रखदे है। बिना नागे तो सतगुरां दी कथा नूं सरवण करदे हां।
ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਨਿਮਿਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਨਕ ਧਾਰਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਲਵਾਈਏ, ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਨ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮਾ, ਦ્વੈਤ ਹੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਦ્વੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਦ્વੈਤ ਦਾ ਦ્વੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੰਤ ਜੀ, ਤਿਨ ਪਦ ਨਮੋ ਹਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ્વੈਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜੇ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਰਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਤੇਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਪੂਰਵਾਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਹਿਤ ਤੀਰਥ ਕੇ ਕੀਨ ਵਾਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਹਾਲ ਨਰਨ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੁਰਖੇਤਰ ਮਹਿ ਆਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬਨ ਵਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚ ਆਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਏਕ ਥਾਨ ਮਨ ਪਾਏ। ਏਕ ਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ
ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਪਰਬ ਹੁਤੋ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਏ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਲਾ ਇਕੱਠੋ ਭਇਓ ਬਿਸਲਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 2 4 10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 1000 ਬੰਦੇ ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 ਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਵਿਜੇ ਆਦਿਕ ਜੇ 4 ਵਰਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਣ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਇਹ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਵੇ ਹਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਮੱਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਹਿਸਤ ਆਦਿਕ ਜੇਉ। ਫਿਰ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਅਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਖੈਰ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਵਤ ਭੇ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲਤੇ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦ ਜੇ ਔਰਾ। 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਏ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। 6 ਦੇ 6 ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਠੌਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਠਾਨੀ ਮਨ ਐਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਨ ਸੋਚਾ ਕਰੀਏ ਕੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਤ ਬਡੇਰ ਦੇ ਜਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ।
ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੇ ਸਭਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਹ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮੈਨੋ ਆਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀਵਨਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਣ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਰਹੇ ਮਦ ਦੰਭ ਬਿਨਾਸ਼ਨ, ਦੰਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਦੰਭ ਮਤੰਗਹ ਕੋ ਸਮ ਕਿਸਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਆਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੰਭ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਬ ਗਾਵਨ ਲਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਜ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਤੰਦੀ ਛੇੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਤੀਆਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਹਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਮਧੁਰ ਰਾਗ ਸੋ ਉਰ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਬੜਾ ਮਧ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਰਾਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਖਾਜੀ ਵੀ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਆਇਓ ਹੰਡੋਲ ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੋਤ, ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਸੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ, ਸਰਸ ਅਹੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋਂ ਆਰਜਾ। ਸੁਰਮਾ ਭਾਸ ਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ, ਸਰਸ ਬਾਨ ਉਹ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਛਿਨ ਇੱਕ ਰਾਨੀ ਸੁਤ ਲੀਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਿਕਟ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਕੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਬਲ ਬਹੁ ਬਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਲੰਗਰ ਲਾ। ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਛਕਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਬਹੌਰੀ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਖੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਤਬ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਹਿਤ ਹਮ ਪਾਸ ਨਾ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਤ ਜੁਧ ਤਹਿ ਕਰਚਿਓ ਸਰਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਆਏ ਆ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਬ ਹਮ ਹੋਏ ਰੰਕ ਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਏ ਸ਼ਰਨੰ ਸੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਕਰਹੁ ਅਸ ਰੀਤੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਰੋ ਮਟਕਾ ਆਨ ਸਪ੍ਰੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਟਕਾ, ਵੱਡਾ ਮੱਟ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਸਭ ਮਾਸ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਖੱਲੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਹੇ ਮਹਿ ਡਾਰ ਹੋ। ਉਸ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਚਮੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨੋ। ਮਾਰਨ ਸਰਬ ਪਾਏ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਲਵੋ। ਅਗਨ ਬਾਰ ਰਿੱਧ ਹੋ ਅਬ ਤਾਹੀ। ਔਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਆਇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਰਤ ਭਏ ਤਸ ਸਭ ਵਿਦ ਗੁਣ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿਕ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਹਾਂਸੀ ਦਾ, ਜਗਤ ਰਾਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਚੂਲੇ ਕੋ ਕਰ ਮਟਕਾ ਧਾਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਆਦਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਸ ਮਿਰਗ ਕੋ ਸਰਬ ਸਵਾਰਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾ ਮਹਿ ਪਾਏ ਹੁਤਾਸਨ ਬਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਪਰਨ ਜਬ ਹੈ ਨਿਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਐ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਇੱਕਦਮ ਬੜੇ ਖਿਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬੜ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਮ ਦੇਖ ਰਿਸ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧੂਆਂ ਬਲਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਤਰਨ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਜਾਨ ਰੀਦਨ ਲਗ ਮਾਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲੀ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਦੀ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਅੰਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਲੈ ਕਰ ਕੁੱਤ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਿਕਟ ਕਹਿ ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭੰਬੂੜਾ ਹੋਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਤੇਰੋ ਹੈ ਬਰਨ ਅਧਰਮੀ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ? ਕੋ ਕੀਨੋ ਤੈ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮੀ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਤੁਰਕ ਜੇ ਮਾਨਵ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਭੀ ਤਰਾਸ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁ ਠਾਨਵ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਨ ਪੁਨ ਦਾਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਨ ਪੁਨ ਦਾਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਟਲਣਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਬਰੇ ਸੂਰਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਟੱਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਵੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਨ ਕਾਜਨ ਕੋ ਕਾਲ ਮਹਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਅਸਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਛੁਦਾ ਲਗੀ ਮੋਕੋ ਬੜੀ ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਕਿਛ ਕੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ,
ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੜਾਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਦਿਜ ਤਬ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਠੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਠੋਰ ਬੋਲੇ। ਕਿਆ ਰੀਦਿਓ ਤੁਮ ਤਰਾਸ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਆ ਕੀ ਰਹਿੰਨਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ? ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਸੇ ਦੇਹੋਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਨਿਆ? ਨਾਤ ਤੁਝ ਮਾਰੈ ਏ ਥਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਬ ਜਿਨ ਦੇਖਿਓ ਸੇ ਦ੍ਰਿਜ ਕਹਿ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਟਕੇ ਮਹਿ ਆ ਮਿਖ ਐਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਦੇਖਤ ਇਨਹੈ ਸਵਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਏ ਬੀਚ ਪਾਵਕ ਕੋ ਬਾਰਾ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਇਸੇ ਨਾ ਲਾਵੋ ਬੇਰਾ। ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੁਕਾਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਸ ਕੁਕਾਜ ਕੋ ਕਰੈ ਨਾ ਫੇਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਾਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਰਮ ਰੀਤ ਇਨ ਦੀਨ ਬਿਗਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਆਗ ਨਾ ਹੋਤ ਐਸਨ ਕੋ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਬਲ ਕਰੋ ਜੇ ਹਤਨ ਬਿਖੈ ਹਿਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਉ ਮਨ ਹੈ ਤਿਉ ਕਰੋ ਅਬ ਬਰ ਜੜ ਇਹਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਤਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਤੁਮ ਹਮ ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ, ਮਾਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਰੀਤ ਜਿਉ ਬਰਨੀ। ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੋ ਪੰਡਿਤ ਸਭ ਮਿਲ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕਰੋ ਚਰਚਾ ਹਮ ਪਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਚਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੁਨੇ ਸਤੀਰਜ ਬਚਨਾ ਜਬ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿ ਤੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਮਿਲ ਆਏ ਪੰਡਿਤ ਜੇ ਸਭ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਦਇਆਵਾਨ ਹੁਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਆਏ ਬਹੁ ਪਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੁਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਭਾਰੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀਨ ਦਿਗਵਿਜੈ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜਿਓ ਭਵਿਖਤ ਜੋ ਪੁਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਇਦਾਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ। ਇਹਨੇ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਜਿਹ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਮਹਾਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ 100 ਲੱਖ ਪਾਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਨੂ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਸੋ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਧਰਾਵਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਹੋਇ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੰਭ ਕੋ ਕਰਮ ਸਰਬ ਨਿਰਵਾਰ ਹੈ। ਦੰਭ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਮਨ ਜਾਨ ਨਾਮ ਨਿਜ ਧਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨਾਨੂ ਨਾਨੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਜਸ ਬਿਥਾਰਤ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੀ ਆਏ ਗਇਓ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ। ਭਈ ਭੀੜ ਸਥਾਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬ ਬਹਿ ਉਚਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਆਮਿਖ ਹੈ ਮਤੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਇਹ ਧਰਮ ਅਲਾਵੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਵੇਦ ਪੜੈ ਅਰ ਯੱਗ ਕਰਾਵੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਜੁਧ ਹਿਤ ਧਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਮਿਕ ਸੰਗ ਯੱਗ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹਉਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ ਦੀ। ਅਸਵ ਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਗਜ ਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਉਤੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋ। ਯੱਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਨਿਜ ਧਰਮ ਬਿਖੈ ਹੈ ਠਾਂਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਨੇ ਪੇਖਤ ਕਿਉਂ ਰਿਸ ਬਾਡੇ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਛਤਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੰਬੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਪੰਡਤ ਸਭ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ, ਖੱਤਰੀ ਨਿਕਟ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਇ ਸਦ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਛਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਤਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਨੇ ਵੇਖ ਫਕੀਰੀ ਲੀਨੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਢਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਛਤਰੀ ਚੀਨੋ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਆਯੁਧ ਹਮ ਪਾਸੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਚਰੈ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੈਂ ਤਾਸੂ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੀਛਨ ਖੜਗ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ। ਕਿਹੜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖੜਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਈਏ। ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖੰਡਾ ਖੜਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖੰਡਾ, ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਤਿੱਖੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਿਤ ਤਨੁਖ ਸੋ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਧਨਕ ਹੈ। ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਧਨਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਜੁੜਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਧਨਕ ਹੈ। ਸਮ ਦਮ ਆਦਿਕ ਬਾਣ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਮ ਦਮ, ਸਮ ਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਮ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਤੇ ਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਣ ਨੇ। ਸਾਮ ਦਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੱਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਨ ਪਿਆ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਢੱਕਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਖੀਰ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਵਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਐਸੇ ਹਿਤ ਧਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਮ ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਮਿਰਗ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਹਿਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਿਰਨ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ 'ਚ ਰਿੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ, ਰੀਦਤ ਹੋ ਅਬ ਦੇਗ ਚੜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਰਿੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਗੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮਕੋ ਔਰ ਹੈ ਰੀਤ ਬਤਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਬੋਲੇ ਸੁਨ ਕਾਨਾ। ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ 4 ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਖਤਰਨ ਕਹਿ ਕਰਨੀ। 4 ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਖੱਤਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਕਥਾ ਜੁਗਨ ਚਾਰੋਂ ਮਹਿ ਬਰਨੀ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਕੋ ਅਗ ਲੱਗ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੰਤਾ ਖੋਏ ਭਏ ਜੇ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਤਵ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਬ ਦਵੈਤ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਮਿਟਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦਵੈਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤ ਆਤਮਾ ਜਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਅਸਤ ਸਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਜੇ ਜਗਤ ਅਭਾਊ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਲੱਗ ਹੈ ਕਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨਰ ਮਤ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਕੇ ਧਰਮ ਹੈ ਫੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਚਾਹਤ ਰਸ ਖਾਵਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਖਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਤਜੈ ਹਿਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਨ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਈਏ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇ ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਗ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਸੋ ਨਿੰਮਿਆ, ਮਾਸਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਜੇ ਉਪਾਏ ਮਾਸ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਨ ਮਾਸ, ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਰਾਸ, ਮੂੰਹ ਮਾਸਿਆ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸਾ ਕੀ, ਮਾਸਾ ਅੰਦਰ ਸਾਸ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੋ ਸਾਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਐ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਨਹ ਛੁੱਟੀਐ, ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਮੈਂ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੀ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।